हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसतु आज आम छात बगीचा बुलवा। छात बगीचारू आज मु केमती माने गार्डन केयर नौची ता द्वारा मो बगीचा माने ना पोक लगुच ना गछ झाऊली पड़ुची, केमती बगीचा पूरा ग्रीन ग्रीन अच्छी से विषय आज भिडियोटी करती। जदि भल लगे आपण को ताले भिडियोटी मूलरू शेष जाए देखिए। देखिले आम खरा दिने छात उपरे बगीचाटे करके ताकू पूरा से फल तोलिकी खाइबा पूरा असंभव कहले चले, किंतु आम टिके केयर नेले आम बगीचारे केमती एमती सुंदर सुंदर शाग, बैगण, कंचा लंका, भेंडी सबकिछि आम गछ बगीचार लगे पारिबा से विषय में आज भिडियोटी करछि। 5टी टिप्स फॉलो कले आपण माने बगीचारू शाग पनीपरिया सबकिछि तोलिकी नेकरी आम रोषेई घरे रोषेई करि परिबा। सेथिरु गोटे हैला आमर माटी प्रस्तुति। आपण जेकोसी जगार बगीचा करंतु, तले करंतु कि छात उपरे करंतु, माटी आग प्रस्तुत करिवे। माटी प्रस्तुत करिया पई हमकु माने किचन कंपोस्ट आउ जेकोसी गछ मूलर माटी, बर गछ मूलर माटी हो कि आंब गछ मूलर माटी, से माटी आ किचन कंपोस्ट किंबा गोबर खत ताकू मिसेइकिरी आमे गोटे माटी प्रस्तुत करिया। जदि माटी बेसी चिपचिपा थिबो ताले 20% आम बाली मिसेइबे। बाली मिसेइले आमे बगीचारे आमे जो जहाँ गछ लगेबा से गछ गुड़िक भलरे तार चेर बाहर ना भल ग्रो हम। तापरे आमे माटी माटी पर रहिला पानी। जेकोसी जगार गछ लगातु पानीर सुविधा करिवे, जेमिति कि पानी आमे ठीक समय रे गछरे दे पारथुआ, किंतु पानी जेतिकी गछ को दरकार सेतिकी दबा। पानी जदि अधिक दे दबा ताहले गछ हमर नष्ट हो जिवो। तेणु पानी जेतिकी दरकार खरा दिन हेले भी मध्य 2 टाइम पानी देबे, किंतु पानी ओवरफ्लो करके देबेनी। चेर को जेतिकी पानी दरकार सेतिकी देबा आमे, आ ओवरफ्लो करके देले गछ गुड़िक नष्ट हो जिवो। आ मंजी जो फूल कढ़ गुड़िक भी झड़ी जिवो, कारण आमर चेर जदि ठीक रे ऑक्सीजन न पाइबो ताहले गछ गुड़िक नष्ट हो जिवो ना ठीक रे चेर फूल कषि आसीबनी। तापरे रहिला आमर सार। जेकोसी गछ लगातु, बैगण गछ, टमाटो गछ, काकुड़ी गछ, जेकोसी गछ लगातु सार ठीक समय रे देबे। आ जो समय रे जो सार जो तेले आम गछ लगाउछे सेतले नाइट्रोजन परिमाण टिके अधिक रहिबो। तापर जेतले फूल फल आसुची सेतले पोटास, फॉस्फोरस और कैल्शियम परिमाण टिके अधिक रहिबो। ताहले गछरु आमे ठीक समय रे फूल फल पाई परिबा ना। गछ खरा दिन हेले भी आमे सेथिरु किछि ना किछि पनीपरिया पाई परिबा। गोटे छोट फैमिली हेथिबो बोले गोटे बगीचा करके निश्चित से खुशी रे चल परिबो। जदि आपण माने एई टिप्स गुड़िक फॉलो करिवे ताले आपण मान बगीचा रे एमती बैगण, टमाटो, काकुड़ी, भेंडी, जह्नी सबु किछि आमे बगीचारू पाई परिबा। सार परे आसला सूर्यालोक। जोठी आमे गछ लगेबा सेठी 5 ରୁ 6 घंटा अति कम रे सूर्य को आलोक पड़ुथिबो। जदि सूर्यालोक न पड़ुथिबो, छाई जगह हेथिबो, ताहले खरा दिन हो कि वर्षा दिन हो कि शीत दिन हो आपण किछि भी बगीचारू पाई परिबेनी। जदि खरा दिन हेथिले 5 ରୁ 6 घंटा खरा पड़ो कि शीत दिन हेले जेकोसी सीजन हो आमे 5 ରୁ 6 घंटा आमे खरा दरकार। जदि प्रत्येक गछ खरा सही पारिबेनी, जो गछ गुड़िक खरा दिने खरा सही पारिबे आमे सेई गछ को खरा दिने लगेबा। जेमिति कि हमर मंदार गछ हैला, आउ एई भूसंग गछ, मंदार गछ, बैगण गछ, लंका गछ एगुड़िक खरा सीजन रे बहुत भल होतांती। किंतु आमे जदि एई सीजन रे मंदार गछ बदल रे एठी मोर एठी किछि सेपति गछ अछि, किंतु ये पे फूल फुटिबनी। आकु मु रखिछि चारा प्रस्तुत करिवि। जेमती अगस्ट मास हबो गछ को टिके पानी दे देइका पंचेकी रखिछि, जेमती अगस्ट मास हबो सेतिरु चारा प्रस्तुत करिवि। तापरे एइटी बैगण गछ, एई सीजन रे आपण चाहिले बैगण गछ लगे पारिबे। बैगण गछ लगेबे, किंतु ताकु टिके अधिक केयर नबाक पड़िबो। एई समय रे बेसी मिली बाग लागि थांती, तेणु सब बेले 2 ओळी तले पानी देबे, पत्र रे पानी देबे।
ପତ୍ରକୁ ପୁରା ଧୋଇଦେବେ ଯେମିତି ମିଲିବାଗ ସେଥିରେ ଲାଗିବନି। ପତ୍ରକୁ ଧୋଇ ଦେଇକିରି ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଛେ ଯେକୌଣସି କୀଟନାଶକ ହଉ, ମୁଁ ଏଇଠି ଘିକୁଆଁରୀ ପତ୍ର ହଳଦୀରେ ରଖିଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦହି ଆଉ ସଜନା ପତ୍ରର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କରିଛି, ଲିମ୍ବ ପତ୍ରର ବି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କରିଛି। ଯେକୌଣସି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କରିଥିବେ 2-3 ଦିନରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଆଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଆମର ଏଇ ସିଜିନରେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଚୋପା, ପରିବା ଚୋପାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କରିଥିବା ସେଇ ତାକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବା। ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ତା ସହିତ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଗଛ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରହିବ ନା ରହିବ। ଏଇ ସିଜିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବଗିଚାରେ ଶାଗ ହେଇଛି। ଶାଗ ପାଇଁ ବି ଆମର ପତ୍ର ଖତ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ। ଅଳ୍ପ ମାଟି ହଉ ପଛେ ଯଦି ମାଟି ମାନେ ପତ୍ର ଖତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଭଲ ଶାଗ ଗଛ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଏକା ସବୁ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କଢ଼ ଝଡ଼ିଯାଉଛି, ତା'ର ପଟାସର ଅଭାବ, ପଟାସ ସାରର ଅଭାବ। ତେଣୁ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ପଟାସ ସାର ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ତିଆରି ଯେଉଁ ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ମୋତେ ପାଉଁଶକୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇଦେବା, କିମ୍ବା କଦଳୀ ଚୋପା, ବେଲ ଏସବୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ପଟାସ ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଗଛରେ ଦେଇଦିଏ। ପଟାସ ସାର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାକୁ କିଛି ଗଛରେ ଦେବା ତା'ର ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଶାଗ ଲଗେଇଛି, ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମିଲିବାଗକୁ ଜଗିବେ। ଏଇ ସିଜିନରେ ମିଲିବାଗ ଅଧିକ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ମିଲିବାଗ ଯେମିତି ନ ଲାଗିବେ ଗଛକୁ 2 ଓଳି ତା'ର ଏପଟ ସେପଟ ପତ୍ର ଦେଖିବେ, କଅଁଳ ପତ୍ରର ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିବେ। ଯଦି ମିଲିବାଗ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପତ୍ରକୁ ଧୋଇଦେବେ, ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦହିରେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କରିଛେ, ଦହି ଆଉ ହଳଦୀ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ମିଶାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଗଛ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏଇଠି ମୋର ଏଇଠି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ, ଭେଣ୍ଡି ଗଛରେ ଯଦି ଏବେ ମଞ୍ଜି ବେଶୀ ଖରାରେ ମଞ୍ଜି ଲଗାନ୍ତୁନି। ଯଦି ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବାର ଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରେ ମଞ୍ଜିକୁ ଲଗେଇକିରି ଯେଉଁଠି 1-2 ଘଣ୍ଟା ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଛ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଗଛକୁ ଲଗେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେ ମାସ ପୁରା ଟାଣ ଖରାରେ ଏବେ ମଞ୍ଜି ଗଜା ହେବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଯଦି ମଞ୍ଜି ଗଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଯେଉଁଠି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇକିରି ତାକୁ ଗ୍ରୋ କଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆଣିକି ଗଛ ଲଗେଇବେ। ଏଇଠି ମୋର ଏଇଠି ମନ୍ଦାର ଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମଲ୍ଲି ଗଛ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଗଛ ହେଉ, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ 2 ଓଳି ପାଣି ଦେବା। ଯଦି ଅଳ୍ପ ମାଟିରେ ଲଗେଇଥିବେ ତାହେଲେ 2 ଓଳି ପାଣି ଦେବା, ନା ଏମିତି ମଲ୍ଲି ଗଛକୁ ବାରମ୍ବାର କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କଅଁଳିକି ଫୁଲ ଅଧିକ ଫୁଟିବ। ଏଇଠି ମୋର ଲଙ୍କା ଗଛର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ହେଲା ଦହିର, ଖଟା ଦହିରେ ଯେଉଁ ମୁଁ କରିଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍, ତା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଲଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଗଛରୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦହିର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କରନ୍ତୁ ବା ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ କରିକି କିଛି ଗୁଡ଼ ମିଶାଇକି ରଖିଦେବେ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି, ତାକୁ 2-3 ଦିନ ଥରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ନା ପୋକ ଲାଗିବ ନା ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ବାଇଗଣ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଆମ ବାଇଗଣ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛର ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଚଳେ। ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଘରକୁ ପଶିଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ଆଗ ଭେଟିବ, ସେମିତି ବାଇଗଣ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛକୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି ପୋକ ଆଟାକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛରେ ଆଗ ଲାଗିବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ମୋଚା ହେଇଯାଇଛି ବା ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ମିଲିବାଗ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଗ ସଫା କରିଦେଲେ ଆମ ଗଛ ପୁରା, ବାଇଗଣ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛ ପୁରା ସେଫ୍ ରହନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇ ସିଜିନରେ ଚାହିଁଲେ ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ପୋଟଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ହେବ ସେତେବେଳେ ଲଗେଇବେ। ଏବେ ଏତେ ଟାଣରେ ଖରାରେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ହେବା ଟିକେ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛାତ ବଗିଚାରେ ଶାଗ ଲଗେଇଛି, ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା 10x10ର ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍। ଏ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଖାଲି ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ମୁଠାଟେ ଲେଖାଏଁ ମୁଡ଼ି ଦେଇଛି।
ମୁଁ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇବି ବୋଲି ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୁଣି ଦେଇଛି, ସେ ଉଠିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ସିଜିନରେ ଶାଗ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ବାଇଗଣ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛ, ଯେକୌଣସି ଗଛକୁ ତାକୁ ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁ କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିଛେ, କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ମାଟି ମିଶାଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛରେ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ମୂଳ ସାର ଟିକେ ଅଧିକ ନ ରହିଲେ ଗଛ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଗଛ ଚେରକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସାର ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋଲି କାମ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଭାତ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜୁସ୍ ପିଇଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ। ଜୁସ୍ ପିଇଲେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରେ, ମାନେ ବଳ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ଖାଇଲେ ସେ ପୁରା 3-4 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଆମକୁ କମଜୋର ଲାଗେନି। ସେମିତି ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ଆମେ ଗୋବର ଖତ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଯଦି ଲଗେଇଥିବେ ସବୁବେଳେ ଗଛରେ ମାନେ ମାଟି ବେଶୀ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେନି। ବାଇଗଣ ଗଛ, ଲଙ୍କା ଗଛ ଯାହା ବି ଲଗାନ୍ତୁ ମାଟି ବେଶୀ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେନି, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଇଏ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ବଗିଚାରୁ ଏଇଠି ମୋର ତଳେ ଯେଉଁ ବଗିଚା ଲଗେଇଛି, ତଳେ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ ଦୁବ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ଫୁଲ ଆଉ ଦୁବ ତୋଳିକି ଧରିକି ଆସିଲି। ସେଠୁ କିଛି କଖାରୁ ଶାଗ ଆଉ ଶାଗ ବି ଧରିକି ଆସିଛି। ତାର ଏଇ କଖାରୁ ଶାଗ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବଗିଚାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲି କିଛି ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ନେବା ପାଇଁ, କାରଣ କଖାରୁ ଶାଗରେ ଜହ୍ନି ଭେଣ୍ଡି ନଥିଲେ ଶାଗ ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲି ବଗିଚାକୁ, ପୁଣି ଦେଖିଲି କିଛି ଶାଗ ମାନେ ଜହ୍ନି ଆଉ ଇଏ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଜହ୍ନି ଆଉ କଲରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବହୁତ କଷି ପଡ଼ୁଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ପତ୍ର ମଝିରେ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଏତେ ଗରମରେ ସେ ଶୁଖିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରଞ୍ଜା କରିଥିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲଗେଇଛି ଗଛ, ୟାକୁ ରଞ୍ଜା ଏପଟକୁ ମାନେ ଗଛ ଖରାକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଗଛ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଭିତରେ ଏମିତି ସେଭ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି। ସେ ପ୍ରାୟ କଲରା ହେଉ, କାକୁଡ଼ି ହେଉ, ଜହ୍ନି ହେଉ, ସେ ଭିତରେ ରହିକି ଭଲ ରହୁଛି। ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇ ଯେହେତୁ ଖରାଦିନ ଏବେ ଏତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ତେଣୁ ଆମେ 2 ଓଳି ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ନା, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଦହିର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ କଦଳୀ ଚୋପାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ଦହିର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ଆଉ ବେଲରେ ବି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରେ ବା ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇଦିଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତିକି ମାନେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଦେଉଛି। ପ୍ରାୟ 2-3 ଦିନ ଥରେ ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଅଳ୍ପ ଦେବା, ପାଣି ଅଧିକ ଦେବା। ଯଦି ଆମେ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେଉଥିବା ତାହେଲେ 100 ଗ୍ରାମ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ରେ 20 ଲିଟର ପାଣିରେ 100 ଗ୍ରାମ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ଦେଇକରି ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବା। ସେ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍। ମୋର ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ଆଉ ଖରା ଦିନେ ଭିତରେ ଫରକ ଥାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ଯଦି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 100 ଗ୍ରାମ ଦେଉଥିବି, ତାହେଲେ ଖରା ଦିନେ 20 ଲିଟର ପାଣିରେ ସେଇ 100 ଗ୍ରାମ ଦେଇକି ମୁଁ ଗଛରେ ଦିଏ। ଆଉ ଘର ତିଆରି କଦଳୀ ଚୋପା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଘର ତିଆରି। ଆଉ ହଳଦୀର ବି ବ୍ୟବହାର କରେ। ମୁଁ କିପରି ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରେ ବଗିଚାରେ ତା'ର ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜିନିଷରୁ ଆମେ କେମିତି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବଗିଚାଟିଏ କରିପାରିବା, ସବୁବେଳେ ମୋର ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇ 5ଟି ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣମାନେ ବି ବଗିଚାରୁ କିଛି ନା କିଛି, ଏତେ ଖରା ଦିନ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବଗିଚାରୁ ପାଇପାରିବେ। ଯେତିକି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ପାଇବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ବାଇଗଣ ତୋଳୁଛି। ବାଇଗଣ ଗଛର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ସିଜିନରେ ମିଲିବାଗ। ତେଣୁ ମିଲିବାଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଗଛ କିଛି ହେବନି। ସେଥିରେ ବେଳେବେଳେ ବି ପୋକ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାଇଗଣରେ ଗୋଟିଏ ବି ବାଇଗଣରେ ମୋର ପୋକ ଲାଗୁନି। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଦହିର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କରିଛି, ଦହି, ସଜନା ପତ୍ର ଆଉ ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଏସବୁ ମିଶାଇକି ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କରିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଏ। ତା'ଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ନା ମିଲିବାଗ ହୁଅନ୍ତି, ନା ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ହୁଅନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋକ ମୋ ଗଛରେ ରୁହେନି। ଯଦି ଆପଣ ମଝିରେ ମଝିରେ
ପାଉଁଶ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଛିଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଯାହା ବି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେବେ ଏଇ ଖରାଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଦେବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଦେବେ, ନା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣ କମ୍ ଦେବେ। ଯେତିକି ଶୀତ ଦିନେ ଦେଉଥିବେ ତା'ର ହାଫ୍ ଦେବେ ଖରାଦିନେ, କିନ୍ତୁ 2-3 ଦିନରେ ଥରେ ଆମେ ଦେବା। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାସି ତୋଡ଼ାଣି, ମୋର ବାସି ତୋଡ଼ାଣି, ପେଜ ଆଉ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି ୟାକୁ ମିଶାଇକି ବି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତାକୁ ବି ମୁଁ ଗଛ ମୂଳରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଇଦିଏ। ସେଇ ବାସି ତୋଡ଼ାଣି, ପେଜ ଆଉ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣିରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦେଇକରି ଆମେ ଯଦି ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବା, ତାହେଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେବେନି, ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଆନ୍ତି ଗଛ ମୂଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଏବେ ଶାଗ ତୋଳୁଛି। ମୁଁ କଥାରେ କଥାରେ ମୁଁ ବଗିଚାରୁ କିଛି ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କଲିଣି, ପରେ କହିବି କ'ଣ କ'ଣ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କରିଛି। ଏଇଠି ଶାଗ ତୋଳୁଛି। ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି 2-3ଟା ଗଛ ଯଦି ଏଥିରୁ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। 2-3 ଦିନରେ ଥରେ ଶାଗ ତୋଳୁଥିବେ। ପ୍ରାୟ ଶାଗ ତୋଳିବାର ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଶାଗ ପାଇଁ ଅଧିକ ପତ୍ର ଖତ ଦରକାର। ଯଦି ବିନା ଖତରେ କୌଣସି ଗଛ ହେବନି। ଆପଣ ଶାଗ ଗଛରେ ଯଦି କଦଳୀ ଚୋପା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଦେବେ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାଗ ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ପରିମାଣ, ଯେମିତି ଗୋବର ଖତ ହେଲା, କିଚେନ୍ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଲା, ପତ୍ର ଖତ ହେଲା, କିମ୍ବା ଜିଆ ଖତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଶାଗରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ 2-3 ଦିନରେ ଥରେ ଶାଗ ତୋଳିକି ଆମ ବଗିଚାରୁ ନେଇପାରିବା। ମୁଁ ତ ଆମର ଘର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜାଗା ଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ କଖାରୁ ଶାଗ ଆଣିଥିଲି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଗିଚାରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଏଇ ଖଡ଼ା ଶାଗ ନେଇକି ଯାଉଛି। କହିଥିଲି କଖାରୁ ଶାଗ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜହ୍ନି ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, ଏଇ ଖଡ଼ା ଶାଗ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ମିଶାଇକି ଶାଗ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଶାଗ ବି ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏମିତି ବଗିଚାରୁ ମାନେ 12 ମାସ କହିଲେ ଚଳେ ଆମେ ଶାଗ ପାଇପାରିବା। ଶାଗଟା ଉପରେ ଆମେ ବଜାର ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭର କରିପାରିବାନି, ନା ଅଳ୍ପ ହେଉ କି ବହୁତ ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ଟିଏ କରିକି ଆମ ପରିବେଶକୁ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ବି ଫ୍ରିରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। ନା ମନ ଖୁସିରେ ଆମେ ପରିବାରେ ତୋଳିକି ନେଇକି ଆମ ବଗିଚାରୁ ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଲଗାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଏତେ ଖରାରେ ଉଠେଇ ପାରିଲାନି ବୋଧେ। ସେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ବଦଳରେ ମୋର ଏଠି ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ମଞ୍ଜି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ନ ଉଠିବାରୁ ମୁଁ ଲେଉଟିଆ ମଞ୍ଜି ମୁଠାଟେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ଉଠିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବଗିଚା କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନ ଲଗାଇକି ଆମେ ତା'ର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ନ ଉଠିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଗଜା ହେଲାନି, ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ମଞ୍ଜି ଗଣ୍ଡେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। କାରଣ ଆମେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି, ସେଇ ମାନେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ବଦଳରେ ଶାଗ ଗଛ ଉଠିଗଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଶାଗ ଗଛର ବି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଭେଣ୍ଡି ଜୁନ୍ 1 ହେଲେ ଆପଣ ଭେଣ୍ଡି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ କହିବି, ଏବେ ଭେଣ୍ଡି କି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, କାକୁଡ଼ି କିଛି ନ ଲଗାଇକି ଜୁନ୍ 1ରେ ଏବେ ମାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଜୁନ୍ 1ରୁ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏଠି ଏବେ ମୋ ବଗିଚାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ତ ସକାଳେ ଆଣିଥିଲି, ତା ସହିତ ଏଠି କିଛି ଶାଗ ଆଉ ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୋର ବୁଦା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ସେ ଥରେ 2 ଥର 2-3-4 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଫଳିଛି। ତାପରେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲି, କାରଣ ବୁଦା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଥର ଫଳିବ। ଯଦି ଲତା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗାଇବେ ସେ ଯେତିକି ମାଡ଼ୁଥିବ ସେତିକି ଫଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମାଡ଼ିବାର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଦା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଲଗାଇଥିଲି। ଏଇଠି ଏବେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବାଇଗଣ ଏମିତି ସବୁ ଆମ ବଗିଚାରୁ ମୁଁ ପାଇଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍